معذرت کے ساتھ کہ جان جان کوئی کہتا، باپ بھی جان بندہ کہہ سکتا ہے، جان نہیں کہہ سکتا. اور یہ میری بیٹی کے سامنے کہتا تھا. میری بیٹی نے ایک دن اس بات کو مجھے بتایا بھی کہ ابو پتہ نہیں ان کے گھر کا کیا نظام ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جان کس کو کہتا ہے؟ بھابھی کو. سسر گندی نظر رکھتا تھا. جیٹھ کا کیا معاملہ ہے؟ جیٹھ بھی گندی نظر رکھتا تھا. کیا کہتا تھا؟ بس وہ رمشا کو اکساتا تھا کہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرو. وہ کرتی نہیں تھی، جس وجہ سے اس کی بہنیں جو اس کی سہولت کار تھی اپنی بھائی کی، بچی ان کا کہنا نہیں مانتی تھی تو وہ مارتے پیٹتے تھے. اب مجھے بتائیں کہ اپنے شوہر کو بتاتی تھی کہ میرے ساتھ پیچھے سے یہ سلوک ہو رہا ہے بھائی، میں تیرے واسطے آئی سی کہ تیرے پیو واسطے یا تیرے پرا واسطے آئی سی؟ آپ وہ بات کرتی ہیں. اس کے جو بڑے بھائی کی بیوی ہے نا جنید کی، ردا، وہ اس کے ساتھ اتنا فری ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس طرح یہ جو عمران، اچھا تیری بیوی میری بیوی، میری بیوی تیری بیوی، یہ فارمولا تھا ان کے گھر کا؟ فارمولا تھا ان کے گھر. اچھا. رمشا کے بقول یہی تھا کہ وہ اس کا سسر تک بھی اس پہ گندی نگاہ رکھتا تھا. سسر بھی اس کی گندی نگاہ رکھتا تھا. سوال ہی ختم ہو گئے میرے پاس. والد صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے پورا؟ محمد جمیل. محمد جمیل. جمیل صاحب، اللہ نے کتنے بچے عطا فرمائے؟ میری اپنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہی ہے. یہ رمشا میں نے اپنی بھائی کی بیٹی تھی میری، جو اس کی امی پیدائش کے دوران، اسی بچی کی پیدائش کے دوران کومے میں چلی گئی تھی، تو انہوں نے میری جولی میں ڈال دی تھی. اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 4-5 ماہ ہو گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ مجھے ہی امی اور مجھے ابو اور اپنی خالہ کو امی سمجھتی رہی ہے شروع سے. آپ نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے؟ میں نے، وہ ادھر جاتی ہی نہیں تھی، وہ شروع سے ایک دن کی بچی تھی تو وہ میں نے سنبھالی ہے، وہ میرے پاس ہی رہی ہے. اس کی پیدائش پر اس کی والدہ کوما میں گئی؟ جی، اسی کی پیدائش کے رات کو یہ پیدا ہوئی ہے تو دوسرے دن وہ کوما میں چلی گئی تھی. یہ والی بات اس کے سسرال کو بتائی تھی شادی کے ٹائم؟ سب کچھ بتایا تھا، کوئی چیز نہیں چھپائی کہ یہ جو بھی پڑھی ہے، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے جہاں تک پڑھا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کھانے پینے کا بھی پوچھا تھا کہ یہ کچن وغیرہ کا، وہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے کھانے ذرا سمپل سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہم نے ان کو بتائی تھی، بلکہ میں نے ان کو یہ ہر چیز میں نے ان کو بتائی ہے. میں نے کہا کسی چیز کا بھی نہیں پتا یار، آپ کو رشتہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کو آتا. سیدھی سی بات. رمشا کی جب آپ نے شادی کی تھی تو رمشا اس شادی سے خوش تھی؟ جی بالکل خوش تھی. خوش تھی؟ جی خوش تھی. کوئی خواہش کا اظہار، کوئی بات چیت، کپڑوں کا، میک اپ کا، شوہر کے متعلق، رہنے کے متعلق کوئی بات چیت؟ نہیں، خوش تو تھی شادی سے، پر جب شادی کر کے ادھر چلی گئی ہے تو پھر وہ ادھر کے گلے شکوے کرنے لگی تھی کہ میری ننندے جو ہیں وہ میرے ساتھ مجھے پہننے کو نہیں کپڑے دے رہی. انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا ہمارے ساتھ، ہر بات میں دھوکہ کیا انہوں نے. جیٹ والا کیا قصہ ہے جی؟ میں آنکھیں نیچے کرتی ہوں، منہ نیچے کرتی ہوں، ذرا بتا دیں ان کی بے غیرتی کیا تھی؟ بیٹا جیٹ والا یہ مسئلہ ہے نا کہ رمشا کے بقول یہی تھا کہ وہ اس کا سسر تک بھی اس پہ گندی نگاہ رکھتا تھا. سسر بھی اس کی گندی نگاہ رکھتا تھا. وہ سابقہ سب انسپیکٹر رہا ہے سابقہ، تو بچی کو نا اسی عہدے کا وہ بچی سے فائدہ لیتے تھے. اس کو ڈراتے تھے کہ ہمارے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ بچی تھی، ہم تو سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، پر وہ بچی تھی، وہ ڈرتی تھی. وہ اس وجہ سے سسر گندی نظر رکھتا تھا. جیٹھ کا کیا معاملہ ہے؟ جیٹھ بھی گندی نظر رکھتا تھا. کیا کہتا تھا؟ بس وہ رمشا کو اکساتا تھا کہ میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرو. وہ کرتی نہیں تھی، جس وجہ سے اس کی بہنیں جو اس کی سہولت کار تھی اپنی بھائی کی، دونوں بہنیں، 2 بہنیں، ببلی اور سارا. ٹھیک ہے. وہ بچی ان کا کہنا نہیں مانتی تھی تو وہ مارتے پیٹتے تھے. وہ بتاتی تھی وقتاً فوقتاً، ہمیں بتاتی رہی ہے. پھر آپ کیوں نہیں لے کر آئے اس کو واپس یہاں پہ، جب آپ کو اس نے بتایا ہے کہ ابو میرے ساتھ میرا جیٹ یہ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں لائے؟ لائے تھے. اچھا، ادھر لائے تھے ضرور لائے تھے، پر بعد میں وہ بچوں کی وجہ سے نا اس کو بلیک میل کرتے تھے، بچے نہیں دیں گے ہم. اس کا دل کرتا ہوگا بچے لینے کو، وہ بچے دیتے نہیں تھے. یہ جب لاسٹ دفعہ آپ کو ہم ویڈیو دیں گے، آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں وہ بچی کو ہمارے سامنے تشدد، ذہنی ٹارچر اسے کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اپنے شوہر کو بتاتی تھی کہ میرے ساتھ پیچھے سے یہ سلوک ہو رہا ہے بھائی، میں تیرے واسطے آئی سی کہ تیرے پیو واسطے یا تیرے پرا واسطے آئی سی؟ یہ بتاتی تھی وہ؟ بالکل بتاتی تھی. پہلے اگر وہ نہیں بھی بتاتی تھی، اب اس نے بتانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتا تھا؟ شوہر ماں بہن بھائیوں کے کلمے پڑھتا تھا. اس بات کا کیا کہتا تھا؟ دیکھیں مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے اس بات. یہی کہتا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا کہ نہیں میں سب سنبھال لوں گا رمشا، تم برداشت. وہ باہر تھا نا، شوہر باہر تھا، میں سنبھال لوں گا. بیوی کو تو کوئی دیکھ لے غلط نگاہ سے تو غیرت مند مرد کہتا ہے اس کو میں مار دوں گا جان سے. آپ وہ بات کرتی ہیں. اس کے جو بڑے بھائی کی بیوی ہے نا جنید کی، ردا، وہ اس کے ساتھ اتنا فری ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس طرح یہ جو عمران،
अच्छा, तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तेरी बीवी, ये फार्मूला था इनके घर का? फार्मूला था इनके घर अच्छा। का। नहीं तो भाभी को आज तक मैंने नहीं देखा माजरत के साथ के जान जान कोई कहता, भाभी जान बंदा कह सकता है, जान नहीं कह सकता। और ये मेरी बेटी के सामने कहता था। मेरी बेटी ने एक दिन इस बात को मुझे बताया भी, अबू पता नहीं इनके घर का क्या निजाम है, मुझे समझ नहीं आ रही। जान किसको कहता है? भाभी को। सवाल ही खत्म हो गए मेरे पास, अब मैं क्या सवाल करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। इस केस की हम बात करें तो 4 मुलजिम इन्होंने नामजद किए हुए, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 2 के मुतल्ले करीब करीब पहुंचे हैं, या बस ये 2 ही पकड़ने थे पुलिस ने? नहीं सर, बस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो मेरे ख्याल में अवेटेड, वो रिपोर्ट अवेटेड है। अंदाजन कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी अमजद डोगर साहब? कोई 15-20 दिन लग जाते हैं अमूमन। और रिमशा बीबी का बॉडी डॉक्टर से पूछा है, ज़ाहिर उन्होंने चेक किया था उसको, वो पूछा है तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा कैसा कुछ तशद्दुद का निशान नहीं है। मुझे ये बताएं, फैमिली ये क्लेम करती है कि पूरी बॉडी पे नील ही नील पड़े हुए थे, तशद्दुद के निशानात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वाज़े बॉडी पे ऐसा टार्चर का निशान नहीं है, कोई नील शील के निशानात नहीं है? नहीं है। आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इस लड़की को जहर दे के तशद्दुद करके कत्ल किया गया है तो आप इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और कोई ढीलापन नहीं दिखाएंगे। अमजद डोगर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जी टेलीफोन लाइन पर। अमजद डोगर साहब थाना सब्जाजार में लाहौर के एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से जब अमजद डोगर साहब तक ये इतला पहुंची, ये खबर पहुंची, तो फिर इन्होंने क्या किया? क्या रिवायती अंदाज में इस केस को डील किया या फिर सीरियसली पर्सनल पेन लेकर एक बेटी की फौरन पर्चा दर्ज किया और काम किया? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम। डोगर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमजद डोगर साहब, आप एज अ SHO सब्जाजार में तैनात हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा अमजद डोगर साहब, मुझे ये बताइए कि ये रिमशा बच्ची को 24 साल इसकी उम्र है, इसके मुतालिक आपको क्या इत्तला मिली है? ये हमें जिना हॉस्पिटल से इत्तला मिली थी कि एक खातून जो है वो बराए इलाज यहाँ पे आई है और उसकी डेथ हो गई है, उसे उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है। चौकी से मिली होगी आपको इत्तला? ये इत्तला देने वाला उसका ताया था। ठीक है। उसके ताया ने इत्तला दी कि वो हमने इसकी शादी इधर की हुई थी और उसको हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है, उसको उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया है। राइट। उस इत्तला पे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। ठीक है। और रिमशा बीबी का बॉडी डॉक्टर से पूछा है, ज़ाहिर उन्होंने चेक किया था उसको, वो पूछा है तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा कैसा कुछ तशद्दुद का निशान नहीं है। ठीक है। ये भी इसने पॉइजनिंग वगैरह ली हो या दी गई हो या इसका कुछ तरह का, लेकिन वो बाद पोस्टमार्टम और PFS रिपोर्ट के बाद चीजें अय्याम होंगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए अमजद डोगर साहब, एक रिपोर्ट होती है मेडिकल इनिशियल बेस पर, फिर होता है पोस्टमार्टम, फिर होती है फोरेंसिक की रिपोर्ट। जो हतमी फैसला होता है वो फोरेंसिक की रिपोर्ट पर होता है। सर ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप मुझे बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है रिमशा की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वाज़े बॉडी पे ऐसा टार्चर का निशान नहीं है। ठीक है। कोई नील शील के निशानात नहीं है? नहीं है। बाकी उन्होंने उसके ऑर्गन्स को ब्लड सैंपल वगैरह जो है वो PFS के लिए भेज दिए गए हैं। वो फोरेंसिक रिपोर्ट पे क्लियर है होंगी कोई जहर खुरानी वाली बात या कोई इस तरह की चीज अगर कोई नशावर दी गई है, ठीक है, तो वो तो जहर उस रिपोर्ट के बाद आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, फैमिली ये क्लेम करती है कि पूरी बॉडी पे नील ही नील पड़े हुए थे, तशद्दुद के निशानात थे। अब जाहिर है आप मेल हैं, आपकी कोई लेडी कांस्टेबल ने ये सब कुछ चेक किया, एग्जामिन किया बॉडी का? जी बिल्कुल लेडीज ने किया था एग्जामिन, लेकिन वो ऐसे तशद्दुद वाले निशान बॉडी पे नहीं नजर आए हमें। ठीक है। जैसे कुछ तशद्दुद के जरिए कोई नीलबू निशान होते हैं या इस तरह के होते हैं। ठीक है। वो ऐसा उस तरह के निशान मतलब नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप एक बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। बहुत से केसेस में इससे पहले भी मेरा आपसे वास्ता पड़ा और मैंने इन्वेस्टिगेट किया अपने तौर पर केसेस को, तो फिर मैंने ये जाना कि जो आप बताते हैं एक्चुअल सिचुएशन वही है। अब इस केस में मैं जानना ये चाहती हूँ अमजद डोगर साहब के एक होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें आप बताते हैं कि कोई निशानात नहीं पाए गए। ये मेडिकल रिपोर्ट जो होती है ये पोस्टमार्टम से पहले डॉक्टर्स एग्जामिन के बाद देते हैं, ऐसा ही है? जी मेडिकल रिपोर्ट जो ना एग्जामिन के बाद वो देते हैं,
उन्होंने ये सरसरी एग्जामिन तो कर लिया है, उस पर कोई ऐसा नहीं आया। बाकी जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, अगर कोई नशा अगर या कुछ तरह की चीज आती है तो उस पर फिर ये देखा जाएगा कि जहर खाया है या दिया गया है। राइट। आगे फिर इन्वेस्टिगेशन का मामला उसके बाद चलेगा। शायद वो रिपोर्ट कमेटेड है। ठीक है, अंदाजन कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी अमजद डोगर साहब? कोई 15-20 दिन लग जाते हैं अमूमन। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस केस की हम बात करें तो 4 मुल्जिम इन्होंने नामजद किए हुए, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 2 के मुतालिक जाहिर है इन्वेस्टिगेशन जवाब देगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई करीब करीब पहुंचे हैं या बस ये 2 ही पकड़ने थे पुलिस ने? नहीं, शायद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो मेरे ख्याल में अवेटेड, वो रिपोर्ट अवेटेड है। अच्छा, तयन किया जा सके ये कत्ल है या रूटीन की मतलब नेचुरल डेथ है। डोगर साहब एक बड़े ईमानदार इंसान हैं, एक बड़े खानदानी इंसान हैं, आप बावर्दी शख्स हैं, आप आवाज में आपकी रोब है, पूरे सब्जाजार को संभाल के आप बैठे हैं। आप ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर इस लड़की को जहर दे के तशद्दुद करके कत्ल किया गया है तो आप इस केस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और कोई ढीलापन नहीं दिखाएंगे। आप इस चीज की यकीन दहानी कराते हैं मुझे ऑन द रिकॉर्ड? जी बिल्कुल करवाते हैं। अगर वो ये चीजें सामने आती हैं कि उसका कत्ल हुआ है तो फिर तो जो कातिल के साथ सलूक किया जाता है अब वही हम करेंगे और करना भी चाहिए। पक्की बात है? जी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर। 2 मुल्जिम पुलिस की हिरासत में है, बाकी 2 मुल्जिमान जिनका नाम तो एफआईआर में दर्ज है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी या पुलिस से इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। एसएचओ साहब ये कहते हैं कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो हतमी फैसला दिया जाएगा कि इसको जहर दे के मारा है, इसको इसका गला दबाया है, इसका सांस बंद किया है, किस तरह से इसको मारा गया है। और ये बात भी काफी हद तक दुरुस्त है कि फोरेंसिक की रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिस पर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता है। 15 से 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन में अंदर अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। मैं भी यहाँ, आप भी यहाँ, इस फैमिली की बहनें, माँ बाप, ताए चाचा सब यहाँ जो इस रिपोर्ट के इंतजार में हैं। मैं इस प्रोग्राम की क्लोजिंग इस बात पे करूंगी कि अगर तो रिमशा के साथ ये हुआ और उसको जहर दे के मारा गया, तशद्दुद करके मारा गया, मुंह पर तकिया रख के मारा गया, तो फिर इन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाना मेरा तो फर्ज था जो मैंने निभाया, आपका भी फर्ज है।